Hello friends, welcome. Today we start the chapter vectors. Now let us start the chapter vectors. Let us see scalar quantity and vector quantity. Now what is the scalar quantity? A quantity which can be completely described by magnitude is called scalar quantity, and a quantity which needs to be described using both magnitude and direction is called as vector quantity. स्केलर क्वांटिटी एक्सप्रेस करण्यासाठी फक्त मॅग्निट्यूड आवश्यक असते आणि वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्रेस करण्यासाठी मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्हीची आवश्यकता असते. फॉर एक्झाम्पल बघा, स्केलर क्वांटिटी व्होल्टेज, time, distance, volume, area, mass, length, etc. Now what are the examples of vector quantity? Displacement, velocity, force, electric field, acceleration, moment, etc. All these example needs magnitude as well as direction, so they are vector quantities. Now let us see representation of vectors. Now vector is represented by a directed लाईन सेगमेंट. वेक्टर काय आहे तर डायरेक्टेड लाईन सेगमेंट, म्हणजेच असा लाईन सेगमेंट की ज्याला डायरेक्शन आहे. आता फिगर 5.1 मध्ये ए बी हा डायरेक्टेड लाईन सेगमेंट दिसतोय. तो कुठून सुरू झालाय? फ्रॉम पॉइंट ए टू एंड कुठे झालाय? पॉइंट बी. त्यामुळं ए हा इनिशियल पॉइंट आणि बी हा terminal point. Direction कशी आहे? from A to B. Therefore this vector can be read as AB bar. If there is a direction from B to A, then we read it as BA bar. आता जर इनिशियल आणि टर्मिनल पॉईंट्स एखाद्या वेक्टरला दिले नसतील तर ते वेक्टर ए बार, बी बार, सी बार किंवा ए बी सी ने डिनोट केले जातात. Now let us see magnitude of a vector. A magnitude of AB bar is denoted by mod of AB bar and is defined as the length of AB, that is mod of AB bar is equal to length of AB. मॅग्निट्यूड ऑफ अ वेक्टर म्हणजे काय? त्या सेगमेंटची, ए बी सेगमेंटची जी लांबी आहे ती म्हणजेच मॅग्निट्यूड ऑफ ए बी बार. जर समजा वेक्टर्स ए बार, बी बार, सी बार असतील सिम्पली, तर त्याची मॅग्निट्यूड काय असणार आहे? मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार, मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार अँड मॅग्निट्यूड ऑफ सी बार रिस्पेक्टिव्हली. द मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स डायरेक्शन सिन्स द लेंथ इज नेवर निगेटिव्ह. आता वेक्टरची जी मॅग्निट्यूड आहे ती त्याच्या डायरेक्शनवरती डिपेंडंट नसते. नाउ लेट अस सी हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स. नाउ फर्स्ट इज अ झिरो वेक्टर. Now what is meant by zero vector? A vector whose initial and terminal points coincides is called a zero vector or null vector. असा वेक्टर की ज्याचे इनिशियल पॉईंट आणि टर्मिनल पॉईंट हे एकच असणार आहेत त्याला काय म्हणायचं आहे? झिरो वेक्टर. आणि कशाने डिनोट केले जातात? झिरो बार. तर झिरो वेक्टरला डायरेक्शन असणार आहे का? नाही. ह्या वेक्टरला डायरेक्शन डिफाईन केलेले नसते आणि याची मॅग्निट्यूड किती असणार आहे? झिरो. देअरफोर वेक्टर्स ए ए बार कॉमा बी बी बार रिप्रेझेंट्स द झिरो वेक्टर अँड मॅग्निट्यूड ऑफ ए ए बार इज इक्वल टू झिरो. Now let us see unit vectors. A vector whose magnitude is unity, that is 1, is called a unit vector. The unit vector in the direction of a given vector a bar is denoted by a cap, read as a cap or a hat. असा वेक्टर की ज्याची मॅग्निट्यूड 1 आहे त्याला काय म्हणायचा? युनिट वेक्टर. आणि युनिट वेक्टर कशाने डिनोट केले जातात तर ए कॅप. नेक्स्ट, को इनिशियल अँड को टर्मिनस वेक्टर्स. Vectors having same initial point are called co-initial vectors, whereas the vectors having same terminal point is called as coterminous vectors. Now look figure 5.2. In this figure you can see that the initial point of A bar and B bar are same, therefore A bar and B bar are co-initial vectors, and terminal point of D bar and C bar are same, therefore you can see D bar and C bar are coterminous vectors. Next, equal vectors.
2 or more vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and direction. दोन वेक्टर्सना इक्वल वेक्टर्स कधी म्हणायचं जर त्या दोघांची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन सेम असेल तर. फॉर एक्झाम्पल, look at the figure 5.3. Consider the vectors a bar and b bar. You can see here in the diagram magnitude of a bar and b bar are same, also their directions are same. Therefore we can write a bar is equal to b bar. आता कन्सिडर करूया a bar आणि c bar. आता a bar आणि c bar ची डायरेक्शन सेम नाही पण मॅग्निट्यूड एक आहे म्हणून a bar is not equal to c bar. आता a bar आणि d bar मध्ये मॅग्निट्यूड वेगवेगळे आहे. डी बार हा ए बार पेक्षा लहान आहे आणि डायरेक्शन सेम आहेत. जरी डायरेक्शन सेम असलं तरी मॅग्निट्यूड सेम नाही त्यामुळे ए बार इज नॉट इक्वल टू डी बार. इक्वल वेक्टर्समध्ये मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शनसुद्धा सेम पाहिजे. नेक्स्ट, निगेटिव्ह ऑफ अ वेक्टर. इफ ए बार इज अ गिवन वेक्टर देन निगेटिव्ह ऑफ ए बार is a vector whose magnitude is same as that of a bar but whose direction is opposite to that of a bar. म्हणजेच निगेटिव्ह ऑफ ए बार म्हणजे काय, असा एखादा वेक्टर की ज्याची मॅग्निट्यूड ए बार एवढीच आहे पण तो ए बारच्या अपोजिट डायरेक्शनला आहे आणि तो कशाने डिनोट करतात, मायनस ए बार. नाउ लुक ॲट द फिगर. आता फिगर 5.4 मध्ये दोन डायरेक्टेड लाईन सेगमेंट्स आहेत. फर्स्ट वरील कन्सिडर करूया पी क्यू. डायरेक्शन आहे फ्रॉम पी टू क्यू. हा वेक्टर होईल पी क्यू बार. पी क्यू बार बरोबर काय दिलेला आहे, ए बार. आता जो खालील वेक्टर आहे डायरेक्शन काय आहे, फ्रॉम क्यू टू पी. आता डायरेक्ट मॅग्निट्यूड सेम आहे बट क्यू पी बार इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द पी क्यू बार. देअरफॉर QP bar is equal to minus A bar, which is a negative vector of PQ bar. Next, collinear vectors. Vectors are said to be collinear vectors if they are parallel to the same line or they lie along the same line. Vectors collinear कधी असणार आहेत, ते जर पॅरलल असतील एकमेकाला किंवा एका लाईनमध्ये असतील तर ते कोलिनियर वेक्टर्स असणार आहेत. नेक्स्ट, फ्री वेक्टर्स. इफ अ वेक्टर कॅन बी ट्रान्सलेटेड एनिवेअर इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर. एखादा वेक्टर स्पेसमध्ये त्याची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन चेंज न करता कुठेही डिनोट केलेला असेल तर तो काय असणार आहे, फ्री वेक्टर. फॉर एक्झाम्पल, फिगर 5.5 मध्ये ए बार हा वेक्टर कुठेही स्पेसमध्ये डिनोट केलेला आहे, मॅग्निट्यूड सेम आहे, तसेच सर्व ए बारची डायरेक्शनसुद्धा सेम आहे. इन द सेम केस बी बारसुद्धा काय फ्री वेक्टर आहे. लोकलाइज्ड वेक्टर्स. फॉर अ vector of a given magnitude and a direction, if its initial point is fixed in the space then such a vector is called as localized vector. जर दिलेल्या स्पेसमध्ये इनिशियल पॉईंट एखाद्या वेक्टरचा फिक्स असेल तर तो काय असतो, लोकलाइज्ड वेक्टर्स. नाउ लुक ॲट द ॲक्टिव्हिटी नंबर 1. क्वेश्चन, राईट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ पी बार, क्यू बार अँड आर बार. हिअर लुक द फिगर 5.7. आता या फिगरमध्ये एक ट्रँगल दिसतोय. ट्रँगलमध्ये ए बी बार आहे फ्रॉम डायरेक्शन ए टू बी. काय दिलाय, पी बार. त्यामुळे फर्स्ट आकडा काय मिळणार आहे, ए बी बार इज इक्वल टू पी बार. नाउ बी सी बार काय दिलेला आहे, क्यू बार. त्यामुळं थर्ड काय मिळेल, क्यू बार. अँड सी ए बार इज आर बार. 5 काय मिळणार आहे, आर बार. आता जो ए सी बार आहे is negative of CA bar, therefore AC bar is equal to minus R bar. Similarly, CB bar is negative of BC bar and BA bar is negative of AB bar. Next, algebra of vectors. First, स्केलर मल्टिप्लिकेशन. आता वेक्टरचं स्केलर मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय, कन्सिडर करू ए बार हा एक वेक्टर आहे आणि के हा स्केलर आहे. तर
के ए बार हा जो वेक्टर आहे याला काय म्हणतात, स्केलर मल्टिप्लिकेशन ऑफ ए बार, आणि याची मॅग्निट्यूड कशी आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ के ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार. आता वेक्टर्स ए बार आणि के ए बार हे सेम डायरेक्शनमध्ये कधी असणार आहेत, तर के हा पॉझिटिव्ह म्हणजेच ग्रेटर दॅन 0 असायला पाहिजे, आणि अपोजिट डायरेक्शनमध्ये कधी असणार आहेत, जर के लेस दॅन 0 असेल तर. नाउ लुक ॲट द नोट्स. फर्स्ट वन, if k is equal to 0 then k a bar is equal to 0 bar. जर k 0 असेल तर k a bar काय मिळणार आहे, 0 bar. सेकंड वन, a bar and k a bar are collinear or parallel vectors. a bar आणि k a bar काय असतात, कोलिनियर किंवा पॅरलल वेक्टर्स असतात. म्हणजेच एखाद्या वेक्टरचा स्केलर मल्टिपल हा काय असतो, कोलिनियर असतो. थर्ड, two non-zero vectors a bar and b bar are collinear or parallel if a bar is equal to mb bar where m not equal to 0 bar. आता दोन वेक्टर्स जर कोलिनियर असतील तर ते आपण कसं लिहू शकतो, a bar is equal to mb bar. आता m च्या जागी कोणताही स्केलर घेतला तरी चालेल, फक्त काय कंडिशन आहे, where m not equal to 0. फोर्थ वन, let a cap be the unit vector along non-zero vector a bar. जर a cap हा a bar चा युनिट वेक्टर असेल तर a cap इज इक्वल टू काय येणार आहे, a bar अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ a bar. नाउ फिफ्थ वन इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ k इज सेम डायरेक्शन ॲज a bar इज k a cap. तर इथे के इंटू ए कॅपच्या ऐवजी काय मिळणार आहे, ए बार अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार. ऑल दीज नोट्स आर इम्पॉर्टंट फॉर. नाउ लेट अस स्टडी ॲडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. इफ ए बार अँड बी बार आर टू वेक्टर्स देन देअर ॲडिशन इज डिनोटेड बाय ए बार प्लस बी बार. आता ए बार आणि बी बार हे दोन वेक्टर्स असतील तर त्यांची ॲडिशन कशाने डिनोट केली जाते, ए बार प्लस बी बार. There are two laws of vector addition. First, parallelogram law. Let us consider a bar and b bar be two vectors. आता a bar आणि b bar हे दोन वेक्टर कन्सिडर केलेले आहेत. In the diagram you can see a bar is ab bar and b bar is ad bar. आता a बार आणि b बार हे दोन वेक्टर कसे घेतलेले आहेत, दोन्हीचा इनिशियल पॉईंट सेम आहे आणि त्याचा जो रिझल्टंट आहे तो त्यांच्या कॉमन इनिशियल पॉईंटमधून जातो. आता त्यांचा रिझल्टंट काय आहे, ए सी बार विच इज सी बार विच इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. In parallelogram law you have to take two vectors such that their initial points are common and the resultant vector is c bar which is a bar plus b bar. आता ए बार आणि बी बार ह्या दोन पॅरलेलोग्रामच्या ॲडजस्टंट साईड्स आहेत. त्यांनी काय होतो, पॅरलेलोग्राम फॉर्म होतो आणि पॅरलेलोग्रामचा जो डायगोनल आहे तो काय आहे, रिझल्टंट आहे. नेक्स्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. लेट ए बार अँड बी बार बी टू वेक्टर्स. आता ए बार आणि बी बार असे दोन वेक्टर्स कन्सिडर करायचे आहेत. तर हे दोन वेक्टर्स कसे कन्सिडर करायचे आहेत, ए बार म्हणजेच काय, ए बी बार आणि बी बार म्हणजेच काय आहे, बी सी बार. आता ए बी बारचा जो टर्मिनल पॉईंट आहे तोच काय आहे, बी सी बारचा इनिशियल पॉईंट आहे. म्हणजेच इन ट्रायंगल लॉमध्ये वेक्टर्स वन आफ्टर वन ॲक्ट होतात. म्हणजेच ए बी बार नंतर बी सी बार असं जर असेल आणि वेक्टरनी जर ट्रायंगल फॉर्म होत असेल तर ट्रायंगल लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूज करू शकता. तर ए बार प्लस बी बार थर्ड जो रिझल्टंट वेक्टर आहे फ्रॉम ए टू सी विच इज सी बार विच इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. Now next, subtraction of two vectors.
If a bar and b bar are two vectors, then a bar minus b bar is written as a bar plus or minus b bar, where minus b is the negative of the vector b bar. Now consider the figure 5.13. Here AB bar is equal to A bar and BC bar is equal to B bar. Now construct the new vector BD bar such that its magnitude is same as that of vector BC bar and is in opposite direction to the BC bar. Therefore, magnitude of vector BD bar will be minus B bar. Therefore, BD bar is equal to minus B bar. Now here AB bar and BD bar and AD bar will form the triangle, and you can apply here triangle law of addition of two vectors AB bar and BD bar. You will get the resultant vector AD bar. Therefore, AD bar is equal to AB bar plus BD bar. AB bar is A bar and BD bar is minus B bar. Therefore, you will get AD bar is equal to A bar minus B bar. This is the subtraction of two vectors. Now let us see the notes. First one is, if vectors A bar and B bar are acting simultaneously, then we use a parallelogram law of addition. Parallelogram law मध्ये काय तर A bar आणि B bar vectors हे simultaneously act होतात. Second, if vectors A bar and B bar acting one after another, then we use triangle law of addition. Triangle law मध्ये काय तर vectors एक झाल्यावर एक act होतात. Now third, adding vector to its opposite vector gives a 0 bar. आता फिगर 5.14 मध्ये PQ बार प्लस QP बार इज इक्वल टू काय मिळणार आहे तर QP बार हा PQ बारचा निगेटिव्ह वेक्टर आहे. त्यामुळे PQ बार इज इक्वल टू काय लिहू शकतो आपण मायनस QP बार अँड मायनस QP बार प्लस QP बार इज इक्वल टू 0 बार. Fourth one, in triangle ABC, AC bar is equal to minus CA bar because CA bar is a negative of AC bar. Therefore, in triangle AB bar plus BC bar plus CA bar is equal to AA bar, which is a 0 vector. This is because the sides of triangle are in order and hence their resultant is 0. As the initial and terminal points becomes the same. Now the fifth one is addition law of vectors can be extended to a polygon. आता जो वेक्टर्सचा ॲडिशन लॉ आहे तो पॉलिगॉनला एक्सटेंड करू शकतो. आता तुम्ही पॉलिगॉन बघू शकता फिगर 5.15 मध्ये. लेट A bar, B bar, C bar and D bar be 4 vectors. आता हे वेक्टर्स कसे दिलेले आहेत PQ बार म्हणजेच काय A बार, QR बार म्हणजेच B बार, RS बार म्हणजेच C बार आणि ST बार म्हणजेच काय D बार. आता कन्सिडर करूया ह्या 4 वेक्टर्सचे ॲडिशन. Therefore A bar plus B bar plus C bar plus D bar is equal to. आता ह्या वेक्टर्सच्या जागी काय लिहायचं आहे फक्त PQ बार plus QR bar plus RS bar plus ST bar. Now consider the addition of first two vectors. You can use here triangle law of addition of two vectors PQ bar plus QR bar. You will get PR bar. Now again add RS bar to the PR bar. You will get PS bar. Now again add ST bar to the PS bar. You will get the last vector PT bar, and which is the sum of the all vectors A bar, B bar, C bar and D bar. This is called the extended law of addition of vectors or polygon law of addition of vectors. Now sixth one is commutative property. Vector follows the commutative property. That means if A bar plus B bar is equal to B bar plus A bar, then A bar and B bar are commutative.
Seventh, vector follows associativity, means if a bar plus b bar plus c bar is equal to a bar plus into bracket b bar plus c bar, that is if a bar, b bar, c bar and are given vectors, then they are associative. 8. A bar plus 0 bar is equal to a bar, therefore 0 bar is the additive identity. Now ninth one is a bar plus minus a bar is equal to 0 bar, therefore minus a bar is additive inverse. 10. If a bar and b bar are vectors and m and n are scalars, then distributive law can be applied here. You can see first, second, third. 11. Magnitude of a bar plus b bar is less than or equal to magnitude of a bar plus magnitude of b bar. This is known as triangle inequality. आता ट्रायंगलमध्ये एक जी बाजू असते ती दोन बाजूंच्या बेरजेपेक्षा नेहमीच लहान असते, तीच काय ट्रायंगल इनइक्वालिटी. 12. Any two vectors a bar and b bar determine a plane and vectors a bar plus b bar and a bar minus b bar lies in the same plane. जर वेक्टर्स ए बार आणि बी बार प्लेन डिटरमाइन करत असतील तर वेक्टर्स ए बार प्लस बी बार आणि ए बार मायनस बी बार सुद्धा त्याच प्लेनमध्ये असणार आहेत. नाउ you can solve the activity number 2 using the triangle law of vector addition or parallelogram law of vector addition. We will see the next part in the next lecture.